اب رخ کرتے ہیں اس شاطر اور خطرناک ملزم کی جانب جس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ قاری اقبال کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کے جسم کے نازک اعضاء بھی کاٹ کے ساتھ لے گیا۔ اس نے یہ واردات انجام کیوں کر دی اور وہ اپنے موقف میں کیا کچھ رد و بدل کر رہا ہے، یہ اسی کی زبانی جان۔ محبوب کی کنی پہلے تو جاننا ہے تو اقبال میں تقریباً 10 سال پہلے سے۔ 10 سال پہلے جی۔ کی تعلق سی تھا جاننا؟ ہمارے شہر کا تھا، جاننے والا تھا۔ شہر کا تھا، جاننے والا تھا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ادھر اس کے پاس آتے جاتے تھے، تو بھائی کی بیٹی کو ادھر پرابلم تھا، شوکت خانہ میں لے کے آئے تھے، تو اس کے پاس آنا جانا تھا۔ تو اسی طرح میں بھی پھر ادھر آنا جانا شروع ہو گیا، اس کے پاس رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ رہا کرو اپنی میرے پاس ہی، تو اس طرح پھر اس نے فیملی میں پرابلم شروع کر دیا۔ کیا فیملی میں پرابلم شروع کیا؟ یہی تنگ کرنا، موبائل سے ویڈیوز بنائی، تنگ کیا، مسز کو تنگ کیا، بچے کو، مجھے، جو کہ پولیس کو بھی سارا پتہ ہے اس چیز کا۔ کیا بتاؤ نا، آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ویڈیوز کیا بنا لی اس نے؟ کون سی ویڈیوز بنا لی؟ تنگ کرتا تھا مسز کو۔ کتنی عمر تھی اقبال کی جو مقتول ہے؟ تقریباً 42-43 ہوگی۔ 42-43 جی جی۔ ٹھیک ہے، آپ سے بڑا تھا کہ چھوٹا؟ بڑا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ مجھ سے 10-12 سال بڑا۔ 10-12 سال بڑا۔ تو جی، پہلے تو آپ کی 15 سال بڑا ہو سکتا ہے۔ دوستی اتنے بڑے بندے کے ساتھ کیسے ہوئی؟ دوستی جاننے والا تھا، فیملی ٹرم سے، بھائی کو جاننے والا تھا۔ ایک ہی علاقے میں رہتے ہاں تھے؟ جی۔ کہاں کے رہنے والے؟ ڈسٹرکٹ بہاول نگر۔ ڈسٹرکٹ بھاول نگر۔ اچھا، اس کے بعد صورتحال کیا ہوئی؟ آہستہ آہستہ شدت کیسے اختیار کی؟ اس کے بعد پھر میں ادھر رہا ہوں، اس کے پاس؟ ہاں جی۔ اس کی رہائش پہ رہے؟ ہاں جی، اس میں کتنی دیر؟ زبردستی رکھا تھا۔ زبردستی گن پوائنٹ؟ 4 سال۔ ہاں جی، گن پوائنٹ پہ؟ گن پوائنٹ پہ تو نہیں، لیکن اس نے بعد میں جب یہ میری بعد میں نہیں، صحیح والی بات بتانی ہے۔ جب میں نے اس کو ساری باتیں ڈسکس کی، میرے نوٹس میں آئیں، تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کرنا ہے اور میرے ریسورسز ہیں، لنک ہے میرا، میں آپ کو بھی مروا دوں گا، فیملی کو بھی مروا دوں گا، اور میں نے ان چیزوں سے باز آنا۔ کیا کرتا کیا تھا محبوب؟ کیا کرتا تھا وہ؟ مسز کو تنگ کرتا، آپ کے سامنے؟ میرے سامنے بھی، بعد میں بھی۔ آپ کے سامنے بھی تنگ کرتا تھا؟ جی۔ تو پہلے کبھی نہیں آپ نے کچھ کیا اس کا سدباب؟ میں نے 1-2 دفعہ کیا، کسی نے بلیو ہی نہیں کیا کہ وہ بڑا نیک سچ انسان ہے، بڑا فرشتہ انسان ہے، وہ تو کیا کیا تھا آپ نے؟ کیا کیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کیا کہ قاری صاحب اس طرح سے ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ کس طرح سے تنگ کرتے ہیں؟ کیا بتایا تھا؟ کس طرح سے تنگ کرتے مسز ہیں؟ کو تنگ کر رہے ہیں، اچھا۔ فیملی میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ میری جان، آپ میری بات بتانی ہے، آپ نے یہ داڑھی رکھی؟ جی جی، سچ بولنا ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ ہاں، سچ یہ بتانا ہے کہ تنگ کیسے کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ آپ اس کی رہائش پہ جا کے رہ رہے ہو، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو وہاں سے نکل آؤ۔ وہ نکلنے بھی نہیں دیتا تھا نا۔ بمب باندھے ہوئے تھے، خود کچھ جیکٹیں تھی اس کے پاس؟ کیا تھا؟ ایسا ہی کچھ کہہ لیں۔ خود کچھ جیکٹیں تھی؟ جی، کچھ ایسے ہی سمجھ لیں۔ پہلے اس کے پاس تھیں، اس نے کہا کہ یہ میرے سارے ریاض بصرہ میں نے ٹرین کیا، جہادی تنظیموں سے میرا لنک ہے، اگر آپ یہاں سے موو کرو گے تو میں آپ کو کہیں بھی پکڑ سکتا ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پولیس کو اطلاع دی؟ نہیں، پولیس کو اطلاع نہیں۔ پھر کیا کیا؟ پھر میں اپنے طور پر یہ کتنے سال پرانی بات اس سے بتا رہے الگ ہو گیا ہوں، یہ 2015-16 کی بات ہے۔ اچھا، 2015 ہاں جی، پھر میں الگ ہو گیا ہوں، لیکن پھر اس نے مختلف طریقوں سے کبھی فون کر دینا، کبھی اور طریقوں سے مجھے تنگ کرنا۔ کیا تنگ کرتے؟ آپ اتنے نازک ہو، لڑکی ہو آپ، کیا تنگ کرتا تھا؟ فیملی کو کرتا تھا زیادہ۔ اچھا، کیا کہتا تھا فون کر کے؟ یہی شرارتیں کرنی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد کوئی کام کیا؟ کوئی پولیس کو اطلاع دی؟ ہاں جی۔ کوئی درخواست دی؟ اپنے رشتہ داروں سے بات کی؟ اپنے ابو سے بات کی؟ وہ یہ کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اس حد تک ہمیں کیا ہوا تھا، مینٹلی طور پہ اپروچ کیا ہوا تھا کہ وہ سب سے پہلے اس نے کیسے آپ دونوں کو، میاں بیوی کو جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کیا، جہاں سے آپ کی جان شکنجے میں آئی؟ آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ قاتل ہیں، بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں قاتل تو، جو قتل کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں پہلے اپنے گھر رکھا، پہلے ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا، انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے پھر ہمیں یوز کرنا شروع کیا۔ انوائرمنٹ کیا؟ میوزک چلا کے کوئی رات کو ڈسکو لائٹس چلائیں؟ کیا انوائرمنٹ یہ کہ اس نے ہمیں کمرہ دیا، اس میں رکھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں لا کے دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اب یہاں سے میری ہو کے رہ گئے ہیں، میرے مطلب تمام اوبے کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، تو پھر اس نے یہ دوسرا طریقہ شروع کر دیا۔
क्या दूसरा तरीका किया? मिसेस को तंग करता था। अच्छा, मिसेस की रजामंदी के साथ तंग करता था कि नहीं नहीं, रजामंदी? रजामंदी के साथ नहीं, जबरदस्ती करता था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जबरदस्ती करता था, ये 2015 में करता था, तकरीबन ऑलमोस्ट। तो गैरत के नाम पे कत्ल किया आपने। जी ये कह लें। तो 5 साल तक आपकी गैरत कहाँ पे थी, वो किधर गई? उसको इतने सच्चे आदमी है ना, 5 साल तक गैरत किधर गई? 5 साल गैरत आप अंदर लेके घूमते रहे, तब नहीं आई 5 साल उसको पहले? बड़ा रोका, लेकिन उसने फिर आगे से सीधी बात यही की कि मेरी अपनी अप्रोच है, मैं इस तरह का बंदा हूँ, जिहादी हूँ, ये सारी तंजीमें मेरे, मैंने हर तंजीम में अपने लिंक्स हैं मेरे, तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अदरवाइज यहाँ पे रहते जाओ और जो है मैं इसी तरह की मैं करता रहूँगा। अच्छा, ज्यादती करता रहो, आपके सामने भी करता था बीवी जी, के साथ जी। ज्यादती है? हाँ जी। तो तब कभी गैरत नहीं आई? कब उठ के कोई मैं चीज नहीं कह उसके तो रहा हूँ साथ? कि मैंने उसको कहा है। नहीं, गैरत से मुराद उसे कोई सर पे चीज मार के जख्मी कर देते, तो नहीं, बीवी ऐसा- के साथ जबरदस्ती कर रहा है, ऐसा वो करने ही नहीं देता था, करने के हाथ बंधे होते थे उसने आपके? ऐसा ही समझ लें। ऐसे ही समझ ले, नहीं सही तरह बताओ। मैं सही बता रहा हूँ। सही बता रहा हूँ, चलो ठीक है, सही बता रहा हूँ। अब 5 साल बाद क्या हुआ? फिर बीच में 2 साल किधर गए तुम? मैं इधर नहीं था, मैं आउट ऑफ कंट्री था। आउट ऑफ कंट्री? जी, जी। तो बीवी कहाँ पे थी? पहले लाहौर में थी, फिर मेरे भाई के पास। अच्छा, छोड़ के कैसे गए इकबाल को? छोड़ा कैसे? यहाँ से निकले कैसे उसके घर से? निकले इसी तरह कि उसको मैंने कहा कि मैंने रूम चेंज करना, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, पहले नहीं मानना था, फिर उसके बाद उसने हमें एक रूम लेके दिया साइड पे, ये रेवेन्यू सोसाइटी वाली साइड पे, तो बस इस तरह से हम निकले। वो तो कफील था आपका, कफालत कर रहा था वालिद की जगह पे, मतलब वो आपको रूम लेके दे रहा था। आप खुद नहीं मर्द, शादी कर ली, अपना घर नहीं ले सकते तुसी? दे सकते थे, तो लेना सी ना, क्यों नहीं लिया? उसने नहीं लेने दिया। हैं? उसने नहीं लेने दिया, अच्छा, क्या कहता था? उसने खुद ही अपने रूम में रखा और वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता रहा। गनमैन भी होते थे उसके साथ? कभी कभार होते थे, लेकिन नहीं कब जब वो बाहर जाता था, अच्छा, आउट ऑफ सिटी, जब उसके टूर्स वगैरह होते थे। कितना का बड़ा आदमी था? मेरे लिए बहुत बड़ा था जी। अच्छा जी ठीक है, वो आपने उसने आपको अपना घर ले दिया? जी। दूसरा फिर? जी। फिर कोई नहीं, मैं वहाँ पे रहता रहा हूँ, अपने मामलात करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ अपनी फैमिली को, लेकिन वहाँ पे उसका इंटरफेयर करना कम हो गया था, बट स्टार्ट रहा है वो मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो करता रहा है, परेशान हमें। क्या परेशान करता था वो तो बता दो। अब कोई भी परेशानी मैं नहीं बता बता रहा हूँ कि रहे? वो नहीं, वो तो मैसेजेस करता था, फ़ोन पे करता। क्या करता था मैसेज? तंग करने के लिए फ़ोन कर देना। कोई पड़ा ये मैसेज चीज़ें। मैसेज आपके पास? पहले थे, अब तो नहीं। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब मैं आया हूँ, उससे मिला हूँ, मैंने उससे बात की है कि आप ये जाने दें, अब भी आप वहाँ पे रूनाबाद जाते हैं, मेरी फैमिली को तंग करते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, तो अब इतना गैप आ गया, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को वाइंड अप कर दें। तो उसने कहा है कि नहीं, मैं नहीं ये कर सकता, मैंने इसी तरह की आपको तंग ही करना है, अच्छा, आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक ले। तो फिर उसके बाद मैं उसके बाद क्या? था, उससे पकड़ लिया उसको, बस कैसे पकड़ लिया? गले से। कैसे प्लानिंग कैसे की कत्ल प्लानिंग करने नहीं की? थी। प्लानिंग नहीं प्लानिंग की? बिल्कुल। घर गए उसे मिलने? हाँ जी। फोन करके गए थे? हाँ जी। अच्छा, फिर मिला? हाँ मिला है, उठाया। अकेले थे? नहीं, हम दोनों थे। वो बताओ ना, सारी बात बताओ, सच बोल। तैयब और मैं दोनों थे। अच्छा, फिर क्या किया? उससे मिले हैं, बैठे हैं, बातचीत स्टार्ट की है, लेकिन उसने जब यही आगे से रिपीट किया कि मैं पहले कौन सा बाज आया हूँ, जब अब आ जाऊँगा, तो उसको बस पकड़ लिया, फिर गले से पकड़ा है, पकड़े। तैयब को बताया था कि ये तंग करता है? नहीं। पहले नहीं बताया नहीं था? बताया। अच्छा, मौके पर तैयब के सामने बात की उसने? हाँ जी, हाँ जी। उसे क्या कहा? क्या उससे यही कहा था कि कट सबर बाज आ जाए। अब बाज आ जाए? हाँ जी, अभी तकरीबन इस चीज़ को आप रोक दें, जब मैं यहाँ पे भी नहीं हूँ तो आप फिर भी इतने मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से इस चीज़ को आपने खोला हुआ है, तो आप जाने दें। बारिश आदमी, आपका शोबा बड़ा नफीस है, तो मैं आपके लिए रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, लेकिन उसने वही बात की है कि नहीं, हाँ मुझे पहले कौन सा मैं बाज आ गया था या रुक गया था, जो अब मैं आ जाऊँगा। उसमें तैश में आ गए? जी। तैश में आके क्या किया? बस उसको गले से पकड़ा है, गिराया है नीचे, गला दबाए रखा है। फिर सारी बात बताओ, अब झूठ नहीं बीच में बोलना। उसको गले से पकड़ा, गला दबाए रखा है, इस दौरान वो भी आगे से करता रहा, लेकिन हम दो थे, तैयब भी एंड पे, फिर तैयब को भी थोड़ा हो गया, इसने भी टांगें पकड़ी हैं, तो इसी दौरान उसका बस क्या? सांस बंद हुआ है। ठीक है, फिर? मर गया है फिर? सांस बंद होने से। फिर उसके बाद उसको काटा है, काटा है? कान काटा है, नाक काटा है, बस फिर वहाँ से हम निकल गए। काट के वो चीजें जी। साथ ले गए? वो मिले गया था। अच्छा, वो कहाँ पे लेके गए?
वो उधर ही ले गया था गाड़ी, किधर, कौन से घर? अपनी डिस्ट्रिक्ट में बावल नगर। अच्छा, वहाँ पे रख दी? वहाँ पे नेक्स्ट डे उसको डिस्पोज कर दिया था, जला दिया था। जला दिए। तो फिर क्या सोचा था इसके बाद, ये कत्ल की वारदात करने के बाद? कुछ नहीं सोचा था, यही था कि हुआ तो बुरा है, लेकिन क्योंकि उसने आगे से बातें ही ऐसे की हैं, तो ऐसी तैश में हमें भी तैश आ गई, गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से ये सारा हो गया। ये तो हम नहीं जानते कि आपके साथ क्या करता था, क्या नहीं करता था, ये तो बेहतर आपको पता होगा। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि 5 साल पहले एक बंदा, आप कह रहे हो आपकी बीवी को आपके सामने ज्यादती करता है, तो वो कौन सा ऐसा मर्द है जो किसी भी चीज से डर जाए और मतलब ये सब कुछ होने दे? देखें, झूठ आप बाकायदा तौर पे एक कत्ल की वारदात करने के बाद भी बोल रहे हैं, ये मुमकिनात नहीं है। फिर आप उसके बगैर हिल नहीं सकते। वो कोई एक बहुत बड़ी कोई तंजीम थी, उसका वो सरगुना था, बिल्कुल ऐसा था? बिल्कुल था। हाँ, तो वो ऐसा बंदा जो एक क्वार्टर में रहता था, जिसके साथ ना कोई बंदा रहता था, मारने के 2 दिन बाद तक उसकी लाश का लोगों को पता न लगे, पुलिस जाके खोले, वो कौन सा VIP और कौन सा मतलब हैवी बंदा होगा? सही। तो ये झूठ नहीं बोल रहे आप? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। कितने बच्चे हैं? ये सब करके खुद पेश हुए हैं, यहाँ पे सारे मामला देख रहे हैं, तो हमने झूठ बोलना होता। पुलिस ने नहीं पकड़ा आपको? नहीं, खुद पेश हुए? जी खुद पेश हुए हैं। अच्छा, कितनी देर बाद? वो भी स्टोरी बताओ। 3 से 4 दिन बाद। कैसे? वो कॉल थी तैयब पे फोन से की हुई। अच्छा, तो तैयब को उन्होंने चेक किया है, तो फिर उसके बाद मैं खुद तैयब को कैसे चेक किया है? तैयब कॉल से, इसके डाटे से। हाँ, फोन किया तैयब को? फोन किया था। क्या किया था? इसके नंबर पे फ़ोन किया, चेक किया कि इसका डाटा कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है सारा, तो फिर इसको उन्होंने ट्रेस किया था, तो तैयब भी आ गया था। मैं